자, 이번 수능 특강으로 영어 독해 연습. 자, 4-상황 7번 문제입니다. 7번 문제. 바로 보겠습니다. 자, The spring migration of birds is ultimately motivated by the physics of Earth's orbit around the sun. 자, 이거죠. 봄철의 이동, 새들의 이동이죠. 봄철에 뭐냐면 철새 이동들. is ultimately 궁극적으로 motivated, 동기되어진다, 야기된다 by the physics of Earth's orbit around the sun. around the sun. 자, 태양 둘레에 있는 지구 궤도의 물리학에 의해서 야기되어진다. 그러니까 봄에 어떤 철새들이 오는 거, 이런 거, 이동들, 결국 어떤 지구 어떤 그런 거, 지구 궤도의 그 물리학 때문에 일어난다는 거죠. Spring happens because the Earth's axis of rotation is tilted 23.5 degree away from the vertical with respect to its annual orbit of sun. 자, spring 생긴다. 봄이 온다는 거죠. 다시 말해. 봄이 온다, 생긴다. 왜냐하면 the Earth's axis 있죠. 저 axis는 축, 저 지구의 축 있죠. 다시 말해, 우리 보통 물리학에서는 지축 rotation, 즉 회전하는 지구의 축이 is tilted, 기울어졌다는 거죠. 23.5 degree away from the vertical with respect to its annual orbit of sun. 이거 기술부터 하겠습니다. 자, 어떤 이거죠. 태양의 1년 어떤 태양의 궤도 있죠. 이 관점. 다시 말하면 결국 태양 궤도의 관점에서 수직선 있죠. 그리고 태양 궤도의 축, 즉 태양 궤도의 어떤 축되는 거. 이 관점에서 볼 때는 23.5도 지축이 기울어졌다. 이거 다 배웠죠. 저거 뭐냐면 지구 궤도 축이 어떤 태양 축보다 어떤 23.5도가 기울어진다. 뭐 이런 거죠. 이렇게 된다. B. Birds move north to follow this burst of the plant and insect life as the sun moves northward with the season입니다. 자, 새들은 move north, 북쪽으로 움직인다. To follow, 따르기 위해서. This burst는 폭발이죠. The plant and insect life. 식물 같은 곤충들의 어떤 생활의 어떤 폭발적인 증가를 따라가기 위해서 북쪽으로 이동한다. As the sun moves northward with the season. 자, 이때 할 때 태양이죠. with the season, 계절과 더불어서 move northward, 북쪽으로 이동할 때. 태양이 북쪽으로 올 때 뭐냐면 결국 어떤 식물과 같은 곤충들이 번성하고 그걸 다시 새들은 따라간다. 그런 내용 되겠습니다. The migrants time their travel to arrive at their breeding habitat at the point of maximum seasonal abundance. 이때 migrant, 뭐죠? 이주자, 이민자들. 여기서는 철새들 말한다는 거죠. 이런 이렇게 철새들, 새들은 이때 타임은 동사. 따라서 타임 뜻은 시간을 맞추다. 따라서 타임 목적어 투부정사. 자, 그렇습니다. 철새들은 그들의 여행의 시간을 맞춘다. To arrive 하기 위해서. their breeding habitat. 그들의 번식하는 어떤 서식지 at the point of maximum seasonal abundance. 최대 어떤 그런 계절적인 풍요로움의 그런 시점에 그들의 번식지에, 서식지에 도달하기 위해서 여행의 시간을 갖다가 조정한다. 새들은 그렇게 한다는 거죠. 네, 아시죠? 구독 부탁합니다. 좋아요 표시해주시고요. 제가 어떤 선전하고. 자, B. As the Earth circles the Sun, its poles gradually tilt toward and then away from the Sun. 자, 태양이죠. 지구가 circle the Sun. 자, 태양 주위를 돌 때 its pole은 뭐죠? 극이죠. 남극, 북극. 자, 이 폴들은 gradually tilt, 기울어진다. 이때 toward 쪽으로 and then away from the sun. 그러니까 제일 처음에 태양 쪽으로 기울어져 다시 이번에는 태양 반대편으로 away, 태양을 떨어져서 기울어진다. 제일 처음에 태양 쪽으로 기울다 다시 이번 태양 반대편으로 뭐냐면 기울어진다는 거죠. 그러니까 toward and away. As the Earth moves from its north winter solstice to spring equinox, more direct sunlight hits the Earth's surface in the northern hemisphere and the day length increases. 자, 지구가 from its north, 아까 winter solstice는 나왔죠. 동지점. 자, 북쪽에 있는 동지점으로부터 이동해서 뭐냐면 to spring equinox는 나와야죠. 춘분점. 그러니까 동지점에서 이동해가지고 춘분점으로 움직일 때 more direct sunlight hits the Earth's surface. 더 많았던 그런 직접적인 태양 광선들이 지구의 표면을 갖다가 히트 때린다는 거죠. In the northern hemisphere, hemisphere는 반구. 따라서 northern 하면 북쪽의 반구죠. 자, 북반구에 있는 그런 어떤 지구 표면을 갖다가 태양이 더 많이 뭐냐면 비춘다. 여러분 다 배웠죠, 과학 시간에.
And the day length increase. 그리고 뭐냐면 낮의 길이가 길어진다. 10번. These two physical changes to our north temperature sector of the planet produce the precession of spring. 이러한 두 가지 물리학적인 변화의 집하고 두 가지죠. 결국 to our north 북쪽에 이거 temperature는 온난한 따라서 뭐 북쪽에 있는 온난 지역 따라서 북부 온대 지역에 에서 발생 지구에 있죠. 지구의 북쪽 온대 지역에서 생기는 두 가지 물리학적인 변화였죠. 프로세스 동사 수로동사 산출한다. The procession of the spring 봄의 어떤 진행을 갖다가 산출한다. 그리고 뭐 이런 두 가지 것들이 봄의 진행을 야기시킨다 그런 뜻이 되겠습니다. Longer days and increased daily solar radiation encourage the rapid growth of plant life and the invertebrates that live on plants. 자, 이거죠. 길어진 어떤 날들과 그리고 어떤 increased daily solar radiation 증가되어진 매일매일 태양의 어떤 그런 거 있죠. radiation 태양이 비추는 거. 태양의 그런 광선들 encourage 제촉한다. 더 뭐냐면 rapid growth of the plant life and the invertebrate. 자, 결국 식물 생활 그리고 이거 invertebrate는 무척추 동물. 따라서 이것은 뭐였습니까? 무척추 동물. 결국은 곤충들. 결국 또 이런 태양의 복사열들이 또 식물의 생활과 그리고 또 무척추 동물들 빠른 성장을 촉진합니다. 그리고 that live on the planet, 즉 지구에 살고 있는 그런 무척추 동물과 그리고 또 식물 생활의 급속한 성장들을 encourage, 촉진한다. 되겠죠. 결국 낮이 길어짐에 따라서 동물들이 또 식물들이 엄청 활동을 갖다 더 열심히 한다. 그런 뜻이 됩니다. 자, 문제는 지금 엄청 어려운 과학적인 문장이지 한마디로 푸는 방법을 보겠습니다. 솔루션. 절침했죠. 전문 과학적 기술적인 지문들 내용만으로 솔직히 풀기가 거의 좀 불가능합니다. 아시겠죠? 그렇지만 너무 기술적인 또는 전문적인 그 용어들이 있으면 실제 내용이 실제 파악이 안 된다는 거죠, 문제가. 또 과학 알더라도 실제로 이게 지금 영어 단어 모르기 때문에 해석이 잘 안 됩니다, 실제로. 이때는 철저히 뭐냐면 일단 그죠. 형식주의로 틀을 잡아야 돼. 그죠? 내용으로 안 될 때는 뭐냐면 형식 또는 어떤 요령을 따라서 먼저 일단 기본적인 틀을 잡고 거기다가 세부적으로 내용을 좀 더해라는 거죠. 내용 형식주의를 먼저 풀고 다시 내용주의를 첨부하는 방법으로 풀어야지 그 이건 솔직히 못 풉니다. 안마다. 아무리 영어 잘하는 사람들이 솔직히 못 풀어요. 1분 내에. 그 다음에 있죠. 여러 번 했지만 순서 추론의 일반 원칙. 첫 번째 비슷한 표현 또는 반복된 같은 표현을 찾고 줄쳐라 했다. 끄라고. 비슷한 표현 나오지 뭐지. 이거 보면 자꾸 지금 무슨 철새 나오죠. 이동 같은 거 줄쳐라. 두 번째 이거 있죠. 연결고리 표현 찾기 있죠. 연결고리가 있는데 수학책을 맞아 공통인수 할 때 공통인수를 찾아라. 다시 말하면 문장 두 개 중에서 A, B 중에서 같은 말이 나오면 줄을 반드시 찾아라. 그게 바로 뭐죠? 연결고리 또는 그렇죠. 키워드 또는 공통인수를 찾아라 일단. 제가 당연하게도 공통인수가 있는 문장은 문장 앞에 있으면 그것은 바로 후행 문장이죠. 공통인수가 중간이나 뒤에 있으면 그 문장이 또 선행 문장이다. 공통인수 또는 연결고리가 제일 앞에 있으면 그 문장은 그 다음보다도 뒤에 온다는 거죠. 뒤로 더 제껴라는 거죠. 세 번째는 한 문단 내에서 제일 앞에 없는 구절 있는 문장들을 찾아라. 이거 뒤로 제껴라. 그 결국이 뭐죠? 바로 이런 거. 디즈 같은 거. 지시 대명사 같은 거죠. 또 지시사들. 이런 것들 같은 문단에서 일단 앞에 못 오겠죠. 왜냐 앞에 일단 선행사 오니까 선행사 다음에 오기 때문에 그때 뭐냐면 제 일반에는 올 수 없다는 거죠. 문제. 따라서 이걸 가지고 다시 이제 문제 풀고 있습니다. 제일 처음에 이 문제를 적용시켜보자는 거죠. 자, 이 C 같은 거 방어했죠. 이런 거 디즈 같은 거, 지시사들, 지시 형용사 같은 것들은 일단 뭐냐면 앞에 올 수 없다. 따라서 뭐냐면 C를 제끼고 일단 A나 B가 일단 먼저 오겠죠. A나 B가. 여기서 실제 약간 좀 힘들어요, 문제가 찾기가. 그래서 이때 약간은 좀 내용을 다 첨부해라는 거죠, 내용을. 그러니까 내용을 이거 안 맞아요. 태양을 일단 우리 쉽게 말 과학적 말하면 태양 고도 변화가 생기고 지구가 태양을 많이 받게 되면 북반구에서 결국 따뜻해지고 일본 식생이 살아난다. 뭐 그런 내용들이죠. 따라 태양의 고도 변화 그리고 식생 변화 그리고 또 철새 이동 3단계 되어 있다는 거죠. 따라서 여기서 뭐냐면 자 태양 고도 변화 있지, 그렇지. 이게 먼저 온다는 거죠. 따라서 자, 태양의 고도 변화했죠. 이게 먼저 온다는 거죠. 그건 뭐니까 이제 B가 1바 되죠, 문제가. 따라서 B가 지금 1바다죠. 1번이다. 그럼 AC 남죠, 문제가. 그럼 또 뭐냐. 자, 이거죠, 이게. 태양 고도 변화 C는 되죠. 이것도 따라서 날이 길어지고 어떤 식물과 어떤 곤충들이 많이 자란다. 따라서 이거 바로 이거죠. 새들이 밥이지 않죠. 새들의 어떤 양분이라고. 그리고 이게 먼저다. 따라서 B, C, A 마지막에 여러분
자, 그런 어떤 자기들에게 어떤 식생활 따라서 뭐냐 따라간다. 곤충이나 또는 식물 따라서 새들도 같이 이동하기 때문에 결국 새들 역시 뭐냐 이러한 식생의 변화에 따라서 어떤 마이그레이션 이동을 갖다가 준비한다는 거죠. 따라서 뭐냐면 A는 마지막 3바 됐죠. 따라서 뭐냐면 1바, 2바, 3바 됐죠. B, C, A 됐습니다. 이거 좀 잘 보시고 많은 도움 많이 되겠습니다. 감사합니다.